الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فيقول المصنف رحمه الله الصحيح تقسيم الخبر المقبول إلى صحيح وحسن. ابھی تک اس سے پہلے ہم نے جو تقسیم پڑھی تھی تقسیم الاحادی من مشہور و عزیز و غریب الى مقبول و مردود کی آحاد کی اس کی تینوں قسموں کے ساتھ مشہور عزیز غریب کے ساتھ دو قسمیں ہیں. پہلا قسم ہے مقبول, دوسرا ہے مردود. مقبول ہوا ما یحتج به, وہ حدیث جس کو ہم حجت پکڑتے ہیں, جس پر ہم عمل کرتے ہیں, جس کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں. کہتے ہیں اب اس مقبول حدیث کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو کہتے ہیں اس مقبول حدیث کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے صحیح, دوسری قسم ہے حسن. پھر صحیح کی دو قسمیں ہیں, ایک صحیح لذاتہ اور اس کے بعد دوسرا صحیح لغیرہ, اور حسن کی دو قسمیں ہیں حسن لذاتہ حسن لغیرہ. سب سے پہلے پڑھیں گے صحیح لذاتہ کی. کہتے ہیں ينقسم الخبر المقبول باعتبار تفاوت رتبه الى صحیح لذاتہ وحسن لذاتہ وصحیح لغیرہ وحسن لغیرہ. کہتے ہیں خبر مقبول جو ہوتا ہے اپنے درجے کے تفاوت کے اعتبار سے, اس کے درجے کے اندر اختلاف ہونے کے اعتبار سے, یعنی جو حدیثیں مقبول ہوتی ہیں ان کے درجے جو ہوتے ایک نہیں ہوتے ہیں, بلکہ کیا ہوتا ہے ان کے درجات کے اندر تفاوت ہوتا ہے, تباین ہوتا ہے, مختلف ہوتے ہیں درجے میں. تو اس کے اعتبار سے اس کی چار قسمیں ہیں. پہلی ہے صحیح لذاتہ, دوسری ہے حسن لذاتہ, تیسری قسم ہے صحیح لغیرہ, چوتھی قسم ہے حسن لغیرہ. تو آئیے سب سے پہلے شروع کرتے ہیں صحیح لذاتہ سے. تو صحیح لذاتہ کی تعریف کیا ہے؟ صحیح حدیث ما نقلہ عدل ضابط عن مثلہ متصل السند غیر معل ولا شاذ, کہ وہ حدیث جس کو نقل کیا ہے کس نے؟ عدل نے, ایک عادل بندے نے. وہ حدیث جس کو روایت کیا ہے, جس کو نقل کیا ہے عادل بندے نے, اور اسی طریقے سے عدل کے ساتھ ساتھ کیا ہے وہ ضابط ہے, چاہے ضابط الصدر ہو یا ضابط الکتاب ہو, یعنی کہ وہ حدیثوں کو یاد کرنے والا ہو. مثلہ اپنے ہی لوگوں کی طرح, یعنی کہ جس طریقے سے وہ عادل و ضابط ہے اسی طریقے سے جس سے وہ روایت کر رہا ہے وہ لوگ بھی کیا ہے عادل و ضابط ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ متصل السند, وہ اس حدیث کی سند جو ہے کیا ہو متصل ہو, اس حدیث کی سند کیا ہے متصل ہے, یعنی کہ اس حدیث کی سند کے اندر کہیں انقطاع نہیں ہے, یعنی کہ ہر راوی اپنے شیخ سے روایت کر رہا ہے اور اس کا شیخ اپنے شیخ سے, اس کا شیخ اپنے شیخ سے, اس کا شیخ اپنے شیخ سے, یہاں تک کہ وہ سند اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے. اس کے بعد کہتے ہیں غیر معل ولا شاذ, اور وہ روایت اس روایت کے اندر کہیں علت نہ ہو, وہ چاہے سند کے اندر یا متن کے اندر. قال غیر معل ولا شاذ, اور وہ حدیث کیا ہو چاہے نہ تو اس کے سند کے اندر کوئی علت ہو اور نہ ہی اس کے متن کے اندر کوئی علت ہو, اور اسی طریقے سے نہ وہ حدیث شاذ ہو, نہ شذوذ اس کے سند کے اندر ہو, نہ شذوذ اس کے متن کے اندر ہو. تو آئیے سب سے پہلے اس حدیث کی جو تعریف کی گئی ہے صحیح حدیث کی, اس کے ایک ایک لفظ کی تشریح پڑھتے ہیں, اس ایک ایک لفظ کی شرح پڑھتے ہیں. سب سے پہلے کیا کہا ہے مصنف رحمہ اللہ نے؟ ما نقلہ عدل, ما نقلہ عدل, کہ جس کو نقل کیا ہو, جو منقول ہو یا جس کو روایت کیا ہو عدل نے. اب عدل کسے کہتے ہیں؟ عدل کہتے ہیں هو المسلم العاقل البالغ السالم من اسباب الفسق وخوارم المروءہ, کہ عدل وہ بندہ ہے جو کہ کیا ہو مسلم ہو, یعنی کافر اور منافق نہ ہو,
اگر کوئی بندہ کافر یا منافق ہے تو اس کی روایت کو ہم قبول نہیں کریں گے. تو جو عدل ہے، عدل ہونے کے لیے سب سے پہلے شرط کیا لگائی ہے؟ ہوا مسلم اور هو المسلم، کہ وہ بندہ کیا ہو؟ مسلم ہو، اور مسلم ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہو؟ عاقل ہو. یعنی کہ اگر کوئی مجنون ہے یا کوئی مجنون ہے، چاہے وہ مجنون متقطع ہو یا مجنون دائمی ہو، اس کی روایت کو قبول نہیں کی جائے گی. اگر مجنون متقطع مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی مطلب ایک دوا کھانے کی وجہ سے یا کسی اور چیز کی وجہ سے کبھی کبھی اس کو افاقہ ہو گیا ہو، لیکن افاقہ ہو گیا ہو اور وہ اس کا ذہن بالکل اچھے طریقے سے کام کرنے لگا ہو، تب تو ہم قبول کریں گے. لیکن افاقہ ہونے کے بعد بھی اس کے جنون کا اثر اس کے اوپر مرتب ہو، تب ہم اس کی روایت کو قبول نہیں کریں گے. تو یہاں پر عاقل جو کہا گیا ہے کہ وہ بندہ عاقل ہو، یعنی کہ مجنون نہ ہو. اگر مجنون ہوگا تو وہ عادل یا عادل نہیں ہوگا. اس کے ساتھ کہا گیا ہے البالغ، وہ بندہ جو روایت کرنے والا ہو، جس کو ہم عدل کہہ رہے ہیں، وہ کیا ہو؟ بالغ ہو، یعنی کہ وہ بلوغت کے وقت پہنچ چکا ہو. کیونکہ بلوغت سے پہلے وہ تکالیف شرعیہ جو ہیں اس کے اندر وہ داخل نہیں ہوگا. اگر اس سے پہلے وہ جھوٹ بولتا ہے، اس سے پہلے اگر کوئی کام کرتا ہے تو وہ گنہگار نہیں ہوگا. اسی لیے علماء نے بالغ ہونے کا شرط لگایا ہے. تو اگر کوئی بندہ صبی ہے اور وہ حدیثوں کو وہ بلوغت کے وقت کو نہیں پہنچا ہے، بلوغت کے مرتبے کو نہیں پہنچا ہے، وہ بالغ نہیں ہوا ہے، اگر وہ روایت کرتا ہے، وہ حدیث کو ذکر کرتا ہے، تو کیا ہوگا؟ اس کی حدیث کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس کی حدیث کو قبول نہیں کیا جائے گا. اور اسی طریقے سے کیا کہا گیا ہے؟ السالم من الفسق، اور وہ بندہ کیا ہو؟ فسق و فجور سے. فاسق کسے کہتے ہیں؟ فاسق اس بندے کو کہتے ہیں جو گناہ صغیرہ پر دوام برتتا ہو اور کبھی کبھار گناہ کبیرہ کا بھی مرتکب ہوتا ہو، گناہ کبیرہ کا بھی ارتکاب کرتا ہو. تو کہتے ہیں ان تمام چیزوں سے وہ کیا ہو؟ محفوظ ہو. اور وہ السالم من الفسق بارتکاب کبیرۃ، کہ وہ فسق کام سے یعنی گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے بچا رہے اور یا صغیرہ گناہ پر دوام برتنے سے بچا رہے. اور اسی طریقے سے السالم ایضا مما یخل بالمروءہ، کہ ان تمام چیزوں سے بھی محفوظ رہے جو اس کے مروت کے اندر خلل پیدا کریں. تو عدل کے لیے سب کیا چیزیں ضروری ہیں؟ عدل کے لیے 5 چیزیں ضروری ہیں. ہم کب کسی بندے کو، کسی راوی کو عدل کہیں گے؟ جب وہ مسلم ہوگا، جب وہ عاقل ہوگا، جب وہ بالغ ہوگا، اور سالم من اسباب الفسق والسالم من خوارم المروءہ، کہ جب بندے کے اندر یہ 5 چیزیں پائی جائیں گی تب ہم کیا کہیں گے؟ وہ بندہ عادل ہے، وہ بندہ عادل ہے. اور اگر یہ 5 چیزیں نہیں پائی گئی تو وہ بندہ عادل نہیں ہوگا. تو یہاں پر جو مصنف رحمہ اللہ نے کہا ما نقلہ عدل، کہ جس کو نقل کیا ہو، جس کو روایت کیا ہو، کس نے؟ عادل نے. عادل کسے کہتے ہیں؟ المسلم البالغ العاقل السالم من اسباب الفسق وخوارم المروءہ. جب یہ 5 چیزیں راوی کے اندر پائی جائیں گی تو راوی کیا ہوگا؟ عادل ہوگا. اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب ہم عدل کے اندر یہ 5 شرطیں لگائے ہیں راوی کے عادل ہونے کے لیے، ان 5 چیزوں کو ہم داخل کیے ہیں، ضروری سمجھے ہیں، تو اس سے کچھ چیزیں باہر ہو جاتی ہیں. یعنی کہ جب ہم نے راوی کے اندر مسلم ہونے کا شرط لگایا تو یہ چیز خارج ہو گئی کہ منافق اور کافر اس سے باہر ہیں. یعنی اگر منافق اور کافر روایت کریں گے تو اس کی روایت کو قبول نہیں کریں گے. اسی طریقے سے جب ہم نے عقل کی شرط لگائی تو اس سے مجنون اور پاگل لوگ باہر ہو گئے. یعنی اگر کوئی بندہ مجنون ہے، پاگل ہے، وہ حدیث کو روایت کرتا ہے تو اس کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا. اسی طریقے سے جب ہم نے بلوغت یا بالغ ہونے کی شرط لگائی تو اس سے سبھی یعنی بچے جو ہوتے ہیں اس سے باہر ہیں. اگر بچہ کوئی ہے اور وہ بلوغت کے حد کو نہیں پہنچا ہے، اگر وہ حدیث کو روایت کرتا ہے تو اس کی روایت قبول نہیں کیا جائے گا. اور اسی طریقے سے جو ہم نے فسق کی شرط لگائی ہے تو اس سے فسق کی شرط لگانے کی وجہ سے 5 چیزیں باہر جاتی ہیں.
कौन चीजें हैं ये कि अल-काज़िब यानी काजिब शख्स भी फिस्क के अंदर दाखिल है। अगर कोई झूठ बोलता हुआ पकड़ा गया है, झूठ बोलता है, तो वो भी उसकी रवायत कबूल नहीं की जाएगी। और या मुत्तहिम काजिब उसको कहते हैं जिसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अंदर झूठ बोला हो और वो उसका झूठ बोलना तामुदन हो, चाहे एक ही बार क्यों ना बोला हो, तो उसकी रवायत कबूल नहीं की जाएगी। या मुत्तहिम बिल कज़िब जो आम गुफ्तगू में आम लोगों से कलाम करते वक्त झूठ तो बोलता है लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अंदर झूठ नहीं बोलता है, तो उसकी रवायत को भी कबूल नहीं किया जाएगा। और उसके बाद कहते हैं अल-फासिक, वो फासिक बंदा जो गुनाह कबीरा पर का मुर्तकिब होता है या सगीरा पर दवाम बरतता है, उसकी भी रवायत को कबूल नहीं किया जाएगा। इसी तरीके से अल-मुब्तदिया जो कि इस बात का एतकाद रखता है जो कि अमल ना तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हुई हो और ना सहाबे किराम उस पर अमल किए हो, अगर किसी का हाल ऐसा है तो उसकी भी रिवायत को कबूल नहीं किया जाएगा। इसी तरीके से मजहूल बंदा जिसके मजहूल अपनी दोनों किस्मों के साथ मजहूल आइन और मजहूल हाल, फिर मजहूल हाल का अलग मसला है कि अगर उसकी मुताबात या शवाहिद मिलेगी तो उसको दर्जे इर्तिका होगा और वो मुर्तक़ी होकर के हसन लिगैरिही तक दर्जे तक पहुंच जाएगी। तो कहते हैं कि जो हमने यहाँ पर 5 शर्त 5 चीजों का रावी के अदल होने के लिए लगाई हैं, उससे तमाम चीजें बाहर हो जाती हैं। उसके बाद क्या कहा, मा नक़लहु अदलुन ज़ाबितुन, लफ्ज़ ज़ाबित किसे कहते हैं, ज़ब्त के लुग़वी माने होते हैं अल-हज़्म के, कोई चीज को क्या होता है अल-हज़्मु फिल हिफ्ज़, ज़ब्त के लुग़वी माने क्या है अल-हज़्म के, कोई चीज अपने अंदर पिरो लेना, अपने अंदर दाखिल कर लेना, अपने अंदर समेट लेना। उसके बाद इसकी 2 किस्म है, यानी ज़ब्त करने का 2 तरीका है, हिफ्ज़ करने का 2 तरीका है। पहला है ज़ब्त सद्र, दूसरा है ज़ब्त किताब। ज़ब्त सद्र किसे कहते हैं, अन युस्बित रावी मा समिअहु फी सद्रिही बिहैसु यतमक्कन मिन इस्तिहज़ारिही मता शाअ, कि रावी अपने अंदर ज़ब्त सद्र यानी सीने में याद करना या ज़हन के अंदर याद रखना, महफूज रखना, इसको कैसे क्या कहते हैं, अन युस्बित रावी, कि रावी अपने सीने के अंदर उस चीज को साबित कर ले, महफूज कर ले, मा समिअहु, जिसको उसके कान ने, जो चीजें हैं, जो हदीसें, जो भी चीज उसके कान ने सुनी है, कहां पर महफूज कर ले, फी सदरी, अपने सीने के अंदर, बिहैसु यतमक्कन मिन इस्तिहज़ारि मता शाअ, और उसके पास इतनी कुव्वत हो, इतनी ताकत हो, इतनी तमकनत उसको हासिल हो कि जब भी उसको उस चीज की जरूरत पड़े, उस चीज को दूसरों को बताने की जरूरत पड़े, फौरन वो उस चीज उसके ज़हन के अंदर वो बात आ जाए और उसकी जबान से वो चीज अदा हो जाए। यानी कि हिफ्ज़ करना, हिफ्ज़ सद्र या ज़ब्त सद्र उसको कहते हैं कि आप अपने सीने के अंदर कोई चीज महफूज कर लें और जब भी आपसे उस चीज का मुतालबा किया जाए, पूछा जाए कि हाँ फला चीज आपको मालूम है, फौरन आप अपने उस चीज को सामने लोगों को रख दें। तो इसको क्या कहते हैं, हिफ्ज़ सद्र या ज़ब्त सद्र कहते हैं। उसके बाद ज़ब्त की जो दूसरी किस्म है वो है ज़ब्त किताब, यानी कोई चीज आप लिख करके महफूज रखें। क्या करें, लिख करके महफूज रखें। आप ज़बानी या ज़हनी या सदरी तौर पर आप उसको न याद कर सकते हो, लेकिन लिख करके हूबहू आप उसको रखें और जब आपके शागिर्द आपके पास आए उस किताब को खोल करके उनको पढ़ाएं, या कोई भी कोई भी बंदा आपसे उस चीज का मुतालबा करे, चाहे हदीस हो या कोई भी चीज हो, आप उसको अपने किताब के अंदर महफूज रखे हैं और हूबहू उसको पढ़ करके सुना दे, बता दे। कहते हैं हुआ अन यसून अर्रावी किताबहु व यहफ़ज़हु लदैहि मुंज़ समिअ फ़ीही व सह्हहु हत्ता युअद्दी मिन्हु। कहते हैं कि अन यसून अर्रावी, सान यसून मतलब हफ़्ज़ यहफ़ज़, कि रावी अपने पास उसको महफूज रखे, उसकी हिफाजत करे। किस चीज की, किताबहु, अपने किताब की, जिसके अंदर उसने हदीसों को लिखा है या जिसके अंदर उसने उस चीजों को महफूज रखा है। वो यहफ़ज़हु लदैहि, और अपने पास उस किताब की हिफाजत करके रखे। ये नहीं कि कोई दूसरा आया उसके अंदर कुछ अलग से लिख दिया, कोई बढ़ा दिया घटा दिया, आपको पता ही नहीं चले, ऐसा नहीं है, बल्कि उसके अंदर आपको महफूज रखना, उस किताब को अपने पास बाहिफाजत रखना है। मुंज़ समिअ फ़ीही, जब से उसने उस किताब के अंदर सुना है, यानी सुन करके लिखा है। व सह्हहु हत्ता युअद्दी मिन्हु, और उसको सही किया, हत्ता युअद्दी मिन्हु, यहाँ तक कि अपने दूसरे आने वाले शागिर्द या दूसरे आने वाले लोग जो उसके बाद हैं उन तक ये चीज
पहुंचा दे, उनको ये चीज दे दे। तो इसको क्या कहते हैं? ज़ब्ते किताब कहते हैं। तो अगर कोई रावी है वो इन दो तरीकों में से किसी एक तरीके पे या दोनों तरीके पे अमल करता है तो उसकी रिवायत क्या होगी? मकबूल होगी। उसकी रिवायत क्या होगी? मकबूल होगी। कहते हैं जब हमने रावी के अंदर ज़ब्त की शर्त लगा दी, रावी के अंदर हमने ये शर्त लगा दी कि वो रावी क्या हो? हाफिज हो, वो रावी क्या हो? ज़ाबित हो। तो जब ज़ाबित की हमने शर्त लगा दी, ज़ाबित की शर्त लगाने के बाद कौन कौन सी चीजें उससे खारिज हो जाती है, कौन कौन सी चीजें रावी के अंदर ना पाए जाना जरूरी समझा जाता है। कहते हैं अल-वहम, कि रावी क्या हो? वाहिम ना हो, वाहिम ना हो। इन तमाम चीजों को मुफस्सल तौर पर आगे आने वाले बहसों में इंशाअल्लाह हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि वहम का शिकार ना हो कि हदीस ऐसी थी कि ऐसी थी, मरफू थी कि मौकूफ थी, कि मुरसल मौकूफ थी कि मरफू थी, मुरसल थी कि मुत्तसिल थी, क्या थी उस हदीस को उसके ज़हन में ना आए। अगर मुरसल थी उसको मरफू कर दे, या कोई ऐसा मौकूफ था उसको मरफू कर दे, मुत्तसिल कर दे, ऐसा नहीं। वो फाहिशुल गलती, और उसी तरीके से रावी क्या हो? फाहिशुल गलत ना हो, यानी बहुत ज्यादा गलती करने वाला ना हो। इसी तरीके से रावी क्या हो? कसरतुल गफला ना हो, सय्युल हिफ्ज ना हो, और खफीफुल ज़ब्त ना हो। कहते हैं जब हमने रावी के अंदर ज़ाबित की शर्त लगा दी तो ये तमाम चीजें वहम, कसरतुल गफला, सय्युल हिफ्ज, होशुल गलती, सय्युल हिफ्ज, खफ़्फ़ुल ज़ब्त, ये तमाम चीजें उससे बाहर हो जाती हैं। उसके कायदे लगाने की वजह से तमाम चीजें खारिज हो जाती हैं। उसके बाद कहते हैं वो युहतरज़ु बिमुत्तसिल सनदी, और जो हमने क्या कहा सही हदीस की तारीफ के अंदर, मिस्लिही, अपने ही तरीके तरह से, यानी कि हाफिज और ज़ाबित रावी से रवायत करे और वो क्या हो? सनद मुत्तसिल सनद हो, हदीस क्या हो? उसकी सनद क्या हो? मुत्तसिल हो, उसके सनद के अंदर कोई इनक़िता ना हो। कहते अम्मा लम यत्तसिल सनद हो कल मुअल्लक़। तो जो यहाँ पर इत्तिसाल सनद की शर्त लगाई गई है, इससे कौन कौन सी चीजें खारिज हो जाती है? कि उस सनद के अंदर इनक़िता ना हो। वो तमाम हदीस की किस्म है ये जिसके अंदर इनक़िता होता है, चाहे वो मुअल्लक़ हो, चाहे वो मुरसल हो, चाहे वो मुनक़ते हो, कोई भी किस्म हो, चाहे वो तदलीस हो, चाहे वो मुरसल खफी हो, हर चीज इससे बाहर हो जाती है, हर चीज इससे बाहर हो जाती है। या मुअज़्ज़ल हो, कुछ भी हो, तमाम की तमाम चीजें जब हमने हदीस की इत्तिसाल की शर्त लगाई तो ये तमाम चीजें जिसके हदीस के अंदर इनक़िता होता है, तमाम की तमाम चीजें इससे बाहर हो जाती हैं। उसके बाद कहते हैं वयुख़रजु बिक़ैद गैर मुअल्लिन वला शाज़िन, जब हमने सही हदीस के अंदर शर्त लगाई कि उस हदीस के अंदर कोई शाज़ ना हो, कोई शुज़ूज़ ना हो, और उस हदीस के अंदर कोई इल्लत ना हो। कहते हैं अल खबरुल मुअल और खबर शाज़ जो होती है वो तमाम चीजें खबर मुअल और खबर शाज़ इससे बाहर हो जाती हैं। खबर इल्लत किसे कहते हैं? इल्लत कहते हैं मत्तुलिया फीही इल्लतन क़ादिहतन खफियतन, कि इल्लत कहते हैं कि वो चीज जिस पर हमें इंफॉर्मेशन मिली हो, जिसके ताल्लुक से हमें खबर मिली हो, जो कि क्या हो, या जिस पर हम मुत्तले हुई हो, और वो खफी हो और हदीस के अंदर कदह करने वाली हो, हदीस के अंदर नक्स पैदा करने वाली, हदीस के सेहत के अंदर कदह लगाने वाली हो, तो उसको क्या कहते हैं? इल्लत कहते हैं। और शाज़ कहते हैं वमा यरवी इस्तिक़ा मुखालिफन लिमा रवाहु इस्तिक़ात व औसत मिनहु, कि शाज़ उसको कहते हैं कि जिसके अंदर इस्तिक़ा कोई हदीस को रिवायत करे और वो हदीस क्या हो? औसत की या इस्तिक़ात की मुखालिफत करने वाली हो। तो अब यहाँ पर इल्लत की कहते हैं वल मुअल्ल लग़तन मा फीही इल्ला, मुअल्ल लुगत के अंदर कहते हैं जिसके अंदर इल्लत हो, और इल्लत किसे कहते हैं? मा फीही इल्लतुन खफियतुन क़ादिहतुन फी सिहतिल ख़बरी, कि इल्लत उसे कहते हैं जो बहुत ही पोशीदा चीज हो, जो कि हदीस के अंदर कदह पर, सेहत के अंदर नक्स पैदा करने वाली हो, कदह करने वाली हो। और शाद कहते हैं, शाद के लुग़वी माने मुनफरिद के होते हैं, मा खालफ फीही रावी मन हुवा अरजह मिनहु, कि जिसके शाद उसको कहते हैं जिसके अंदर कोई रावी अपने से बेहतर रावी या अपने से बेहतर रावियों की मुखालिफत करे, तो कहते हैं कि इसको शाद कहते हैं। तो ये है सही हदीस की तारीफ। मा नक़लहु अदलुन ज़ाबितुन अन मिस्लिही मुत्तसिल सनदी गैर मुअल्लिन वला शाज़िन, और इसके अंदर एक एक लफ्ज़ की तशरीह, ज़ब्त की, अदल की,
اتصال السند کی، غیر معل اور غیر شاذ کی، ان تمام چیزوں کی اور ان کے محترزات جو ہیں، ان تمام چیزوں کا ہم نے دراسہ کیا. کہتے ہیں وَلَهُ تفسیر آخر سیاتی، اور شاذ کی ایک اور تعریف ہے جو کہ اگلے بحث کے اندر آئے گی. تو آج کا درس بس اسی پر اکتفا کرتے ہیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.